السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں آپ کا دوست محمد سجاد اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اینڈ فیس بک پیج کالا تتر خوشاب گروپ۔ دوستو ایک پھر نئی ویڈیو، ایک پھر نئی انفارمیشن کے ساتھ آپ لوگوں کے یہاں حاضر خدمت ہوں کہ کالا تتر کو پالنے کے، سنبھالنے کے، اس کو رکھنے کے اور اس کو بلوانے کے میں ہر روز طریقے آپ کو نئے نئے بتاتا رہتا ہوں، تو پھر آج ایک نئے طریقے کے ساتھ حاضر ہیں۔ دوستو کالے تتر کو رکھنا، بلانا اور سنبھالنا انتہائی مشکل ہے، لیکن بالکل اس وقت تک جب آپ لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ جب آپ لوگ سمجھ جاتے ہیں، آپ لوگ سیکھ جاتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ویسے تو کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی کام بھی مشکل نہیں ہے، لیکن کام اس وقت تک ہر کام مشکل ہوتا ہے اور مشکل لگتا ہے جب تک ہم سیکھتے نہیں ہیں۔ اگر سیکھ جائیں تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ دوستو آدھا تتر بنا ہوا ہوتا ہے اور آدھا آپ نے اس کو خود بنانا ہوتا ہے۔ آدھا تتر فٹ ہوتا ہے اور آدھا آپ نے اس کو فٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو ہمارے جو نئے دوست ہوتے ہیں، نئے بھائی، نئے جو شوقین ہوتے ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتے ہیں، تو مطلب چھوٹی چھوٹی باریکیاں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی کمزوریاں ہوتی ہیں جو تتر کی پکڑنی پڑتی ہیں۔ آپ لوگ بے احتیاطی میں، بے دہانی میں ان چیزوں کو نوٹس نہیں کرتے ہیں، ان چیزوں کو، ان کو پوائنٹوں کو نہیں پکڑتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا تتر بالکل فٹ ہوتا ہی نہیں ہے۔ آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی ہے کہ ہمارے تتر کو کیا مسئلہ ہے۔ تو دوستو یاد رکھیے ایک بات، آپ لوگ ذہن نشین کر لیں کہ کالے تتر کو بلوانا اور چیز ہے اور اس کا ڈر اتارنا اور چیز ہے۔ اور یقین جانیے یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے کہ مجھے بھی بہت عرصہ کے بعد، تتر رکھنے کے بعد آ کر پتہ چلا ہے کہ کالے تتر کو ڈر اتارنا اور چیز ہے اور بلوانا اور چیز ہے۔ اگر آپ اس کو اس نیت سے گھر سے پنجرا اٹھا لیتے ہیں اور باہر گھماتے پھراتے ہیں کہ یہ ہمارا تتر ڈر اتارے، تو پھر یہ ڈر ہی اتارے گا۔ اگر بلوانے کے لیے آپ لوگ نکلیں گے تو پھر اس کی اور صورتحال ہوگی، پھر اور طریقے سے آپ کو گھر سے تتر اٹھا کر نکلنا پڑے گا، جس کی وجہ سے آپ کا تتر بولے گا۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس کوئی نیا تتر ہاتھ لگ گیا ہے، یا کوئی ڈر باز تتر آپ کے ہاتھ میں لگ گیا ہے، یا کوئی پٹھا آپ کے ہاتھ لگ گیا ہے جو ڈرتا پھڑکتا ہے، ابھی تک اس نے ڈر نہیں اتارا، تو پھر آپ اس کو گھر سے نکلیں گے لے کر تو جالی گلی کو گھر دے کر نکلیں گے، تاکہ تھوڑا تھوڑا یا پتلا کپڑا باندھ کر نکلیں گے، تاکہ تھوڑا تھوڑا یہ تتر جو ہے ماحول کو دیکھتا رہے، چیزوں کو دیکھتا رہے، رنگ برنگے کپڑے عورتوں کے جیسے ہوتے ہیں بازاروں میں، یہ شوق کلر دیکھتا رہے اور ڈر اتارتا رہے۔ لیکن اگر آپ اس کو بلوانے کے لیے نکلیں گے تو پھر آپ نے 2 سے 3 کپڑوں میں تتر کو باندھنا ہے۔ اور بہت سی یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، بس میں تو شارٹ کٹ آپ لوگوں کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹ آپ کے ذہن میں آ جائے، ورنہ یقین کریے یہ ایک ایک نقطہ ایسا ہے کہ اس میں 2 گھنٹے کی ایک ویڈیو بن سکتی ہے ایک نقطے پر۔ تو تتر کو مستی لگانے کا سب سے بڑا یہی طریقہ ہے کہ اس کو اندھیرے میں رکھا جاتا ہے، اور یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے، یہ ایک ایسا مطلب ایسا نقطہ ہے، عام نقطہ ہے، جس کو نئے دوست نہیں جانتے، نئے شوقین نہیں جانتے۔ جیسے سیزن اسٹارٹ ہوتا ہے، جی تو دوستو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ تتر کو جب تک آپ 2 سے 3 کپڑوں میں نہیں باندھتے ہیں نا، تو تتر مستی میں نہیں لگتا ہے۔ تو جیسے جنوری ختم ہوتی ہے، مطلب جنوری کا مہینہ، پہلا مہینہ ختم ہوتا ہے اور دوسرا اسٹارٹ ہوتا ہے، تو آپ نے اپنے تتر کو 2 سے 3 کپڑوں میں بند کر دینا ہے، یا پھر بعض اوقات موسم کئی دفعہ بہت زیادہ لمبے عرصے تک سردیاں چلتی رہتی ہیں، تو پھر ایک اور بات ہے، یا آپ نے اپنے علاقے کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ کام کرنا ہے۔ لیکن عام پنجاب کا جو علاقہ ہے تو موسم چینج ہو جاتا ہے تقریباً دوسرے میں، تو دوسرے کی جب جیسے 15-20 گزرتی ہے، اور ایک نئے اور پرانے شوقین میں یہی فرق ہے، اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ تتر کو مستی میں کیسے لگانا ہے۔ تو میرے بھائی آپ نے تتر کو 2 سے 3 کپڑوں میں بند کر دینا ہے، خوراک ڈالی پھر بند، خوراک ڈالی پھر بند،
और उस दौरान में आपने इसकी जो टोरा है वो देते रहना है पिंजरे को, मतलब जो इसकी चबाई होती है तितर को, वो आपने करते रहना है। एक घर से दूसरे घर जा रहे हैं पड़ोसियों तो उधर ले जाएं, बाजार जा रहे हैं तो उधर ले जाएं, कहीं और खेतों में जा रहे हैं तो उधर ले जाएं, अगर शाम को कहीं आप खेल कूद पार्क में जाते हैं तो उधर, मतलब आपको ने चबाई इसकी ज़रूर करनी है, टोरा इसको देते रहना है मोटरसाइकिल पर इधर उधर चीज़ों पर। और दोस्तों मोटरसाइकिल मतलब जो एक 125 का वो लगा हुआ होता है ना सेफ गार्ड, तो उसके साथ पिंजरा बड़ा बआसानी क्लियर लटक जाता है और सीधा लटकता है, तो वो बहुत बेस्ट चीज़ है तितर के चबाई या टोरे के लिए। लेकिन जो छोटे मोटरसाइकिलों का सेफ गार्ड होता है फिर उसके साथ आप ना लटकाएं, क्योंकि फिर इसको बड़े ठोस किस्म के जंप लगते हैं, क्योंकि उस सेफ गार्ड के साथ तितर का पिंजरा जो है वो आज़ाद नहीं लटकता। तो आपने या तो फिर उसका कोई ऐसा उसके साथ कुंडी वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ वेल्ड कर लें ताकि पिंजरा नीचे जो है ये आज़ाद लटकता रहे, ताकि सिर्फ तितर के जो पाँव पर जोर आता रहे, और पाँव पर जोर आने से जो इसकी एक्सरसाइज होती है, वर्जिश होती है पाँव पर जोर आने से, और तितर इंशाल्लाह दिन ब दिन फिट होता है। और बाकी जो है 2 से 3 कपड़ों में नए और पुराने शौकीन में सबसे बड़ा यही फ़र्क है। आप तितर को जब ऐसे डखनियों की तरह ओपन घर में रख देते हैं तो वो फिर उसी तरह ये ओपन आज़ाद आदि हो जाता है, पड़ा पड़ा पड़ा। तो आप उसको कपड़ों में आदि करें, ज़रूर कपड़ों में आदि करें, ताकि वो एक तो जैसे काले तितर की रूटीन होती है उसी रूटीन में आ जाए और फिट हो जाए। और इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियो में और आपको टिप्स बताएंगे और तितर को फिट करने के तरीके बताएंगे कि तितर कैसे फिट होता है और कैसे बुनाई करता है। और दूसरा नए और पुराने शौकीन में सबसे जो एक और अहम नुक्ता है वो ये है कि आप अपने तितर को समझते नहीं हैं मेरे भाई। तितर को समझना ये है कि आप ये समझें कि किस चीज़ से आपका तितर डरता है, किस चीज़ से आपका तितर फड़क मारता है, फिर उस चीज़ से आप इसको छुपाएं सीज़न में। आउट सीज़न में बेशक हाँ, काला तितर अगर आपका काले कपड़े से डरता है तो जब सीज़न आउट हो जाता है, बोलने का टाइम गुजर जाता है, तो सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि आप काले रंग की बुक बना लें, इसकी काले कपड़े की आप बुक बना लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट सीज़न आने तक ये उसका डर उतार जाएगा, झिझक उतार जाएगा। और जैसे सीज़न स्टार्ट होता है तो आपका तितर अगर किसी चीज़ से फड़क मार जाता है, डरता है, आपको पता है अपने तितर के वीक पॉइंट का, तो फिर आपने इसको उस चीज़ के सामने नहीं करना है, फिर उससे आपने इसको दूर रखना है। तो फिर देखेंगे तितर आपका जो है वो आपको कैसे मज़े कराता है। और तीसरे नंबर पर एक और अहम पॉइंट, अभी आप देखते हैं कि आपका तितर घर में जो है वो सारा दिन बोलता है, लेकिन आप बाहर ले जाते हैं तो वो नहीं बोलता है। तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि बाहर ले जाकर आपको रखने का पता नहीं होता कि हमने इसको किस जगह पर रखना है। आप अपने तितर को, जो नए शौकीन हैं, नए भाई हैं, वो इसको ऐसी जगह पर ले जाएं जहाँ पर रोड से दूर ले जाएं, जंगल में ले जाएं, खेतों में ले जाएं, किसी दरख्त के साथ लटकाएं, ताकि उधर जो है इसको कोई ऐसी चीज़ नज़र ना आए जिससे ताकि ये डरता हो। और ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जब आप नोट कर लेंगे ना कि जो आपका तितर अच्छी तरह से जो ग़िज़ा खाता है, मतलब सब्ज़ मटर खाता है आप खुश होकर, तो वो आप इसको दें। दाल अच्छे से खाता है तो वो दें। कोई और जो चीज़ ये खुश होकर खाते हैं वो इसको ज़्यादा खिलाएं। इनके भी मिजाज इंसानों की तरह होते हैं, किसी को चावल पसंद होते हैं, किसी के लिए नुकसानदेह होते हैं। तो जो चीज़ ये पसंद करते हैं वो इसको ज़्यादा खिलाएं, जो चीज़ ये नहीं पसंद करते वो इसको ना खिलाएं। और जिस चीज़ से ये डरते हैं उससे आप इसको दूर रखें। और तितर को डरने से और भड़कने से आप सिर्फ 1 महीना दोस्तों आप बचाएं, इंशाल्लाह आपका वही तितर होगा, आप बोलेंगे कि ये वो है ही नहीं, ये तो पता नहीं कौन सी चीज़ मेरे हाथ लग गई है। आपका तितर डरता रहता है, अंदर से वो टूटता रहता है, फड़कता रहता है, और आप उसको बुलाने के चक्करों में रहते हैं। तो ये छोटे छोटे जो पॉइंट है, इंशाल्लाह अगर आपको हमारा चैनल ऐसा लगता है कि इसकी वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होती हैं, आपके शौक़ को, आपके इंटरेस्ट को, आपके हुनर को और ज़्यादा बढ़ाती हैं, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। क्योंकि हम ऐसे नुस्खे, ऐसे वीक पॉइंट जो आपको कोई भी नहीं बताता है, ऐसी ठोस और सीधी बातें, वो हम आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होते रहते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें, और कमेंट में हमें ज़रूर बताया करें कि आप क्या चाहते हैं, आप कौन से पॉइंट सुनना चाहते हैं। हम इंशाल्लाह उसी नुक्ते नज़र पर दोबारा से बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों।